धन्यवाद आज्ञा एत प्रशंसा कर मु प्रथम तो एठार उपस्थित होता सब दर्शक बंधु मान सम्मान भरा प्रणाम जन अलिंद युव परिषद सब सभ्य भाई मान धन्यवाद जनइबी जहाँ तो मान कौन एत बड़ मंचर आप आगे किसी कर सुजोग रही तो भाई मैंने समाज आमर बहुत विचित्र नियम सब आजिकल बाहर तो से मु कविता टाइप किसी गोटे कहना चाहिए एठी बापा बिक्री करे झील को स्वामी बिक्री करे स्त्री को एठी बापा बिक्री करे झील को स्वामी बिक्री करे स्त्री को बुढ़ी माँ को तो केही किणिबेनी से वृद्धाश्रम पुओ छाड़ी आसे माँ बाबार समाज बड़ विचित्र दौरे नियम बाबार समाज बड़ विचित्र दौरे नियम काली जो माँ भिक मागी आनी मनीष करला पुओ आजिकल आपने देखुथे बड़ बड़ ट्राफिक छकरे माँ मैंने सब छुआ को काखर धरिकी भिक मागुं भिक मागी पिला मनीष कर तो से कहूँ भिक मागी आनी जो माँ आज मनीष करला पुओ को काली से पुओ मंदिर आगे भिक दिए निज माँ को बार समाज बड़ विचित्र दौरे नियम बार समाज बड़ विचित्र दौरे नियम आज्ञा बहुत बहुत भद्र चोर आज कोटी कोटी लुटिकी देश विदेश में बुलिले बहुत आपन भी उदाहरण कौन दे विजय माल्या कोटी कोटी खाई लंडन में तार कहीं किसी कर एमती बहुत लोग अच्छा जो मैंने कि बाहर तो से कहूँ भद्र चोर आज कोटी कोटी खाई बुलुंट देश विदेश भद्र चोर आज कोटी कोटी खाई बुलुंट देश विदेश हेल्ले किसी टंका गरीब चाषीटा छाड़े तार शेष निश्वास बाहर समाज बड़ विचित्र दौरे नियम बाहर समाज बड़ विचित्र दौरे नियम धनी घर पिला कौन खाइब सी निजे भी जानी पानी बहुत प्रकार आइटम खुआई किंतु गरीब पिला कौन खाइब सी निजे भी जानी पानी किसी तो नहीं पाखे कौन खाइब से कहूँ धनीर पिलाटी कौन खाइब निजे जानी पारुना धनीर पिलाटी कौन खाइब निजे जानी पारुना हेल्ले गरीब पिलार पेट को जे आज भात डाली मिलूना बाहर समाज बड़ विचित्र दौरे नियम बाहर समाज बड़ विचित्र दौरे नियम आज केवल मनीष मां नुहे आज्ञा आम गोमाता भी आज बहुत अवहेलित कौन भाई आगुरी आम घर मानक गुहाड़ मानक सब आम गोमाता रोते बुला कुकुर मैंने रास्ता उपर बुलते किंतु आज बहुत सम्राट श्रेणी लोक मैंने निजर स्टाटस निजर लेवल मेंटेन करने कुकुर मानक आनिक घरे बांधुंट किंतु आज आम गोमाता अनाथ पर रोड उपर बुलुंट दर्शक समाज परंपरा प्रथा विचित्र नीति नियम को प्रदर्शन कर भाषा माध्यम प्रकाश कर करताली नदी केमी रही मोर मुंड बिंधा हो जोरदार करताली मंच को स्वागत कर आज प्राय जहाँ घर भी जब गोटे झील छुआटे जन्म हो जाऊँ तार भारी मन दुख पुओटे जब जन्म हो भावी दूसरी मो पुओ की इंजीनियर करी डॉक्टर करी कि ना आक्टर करी कि झीलटे जन्म होने प्रथम कथा 20-25 वर्ष पर मोर 10 लाख टंका दरकार बाहर तो से कहूँ पुओटे सभी चाहूच झील कहीं नुहे पुओटे सभी चाहूच झील कहीं नुहे कह मत आज मनीष समाज झील कि मनीष नुहे झील कि मनीष नुहे नारी को समस्ते बोझ भावुं नारी को समस्ते बोझ भावुं मुझे आज्ञा नारी के बोझ नुह नारी को समस्ते बोझ भावुं नारी के बोझ नुहे घर संसार बोझ को से दाठू महानवा किए आज्ञा आम बापा मान आमको जन्म कर बहुत कष्ट कर तो से गोटे छोटिया कहानी कहि आम आम बापा मान को बहुत निष्ठुर भाव ये बापा पकेट मनी पैसा दौना अमक समक एमती गुड़ाई कथा भाव से गोटे छोटिया कहानी आप मन दे शुणी मुझे जो छोट थी मोर जेजेमार देह बहुत जोर खराब हो गला मु गाँव को जाइए मो माँ कहला पुअरे मुझे हाँ जेजेमा कौन कौन कह ना गोटे कम करूँ मुझे रही मसे 2 मास पर चली जाइए किंतु मो पुओ माने तो बापा ताकू केबे चिरा फटा पिंधिया केतବେଳେ भी दबनी कारण मो पुओ चिरा फटा पिंधिया भारी माने पसंद करे मु कहले ओके
ନା ତାକୁ କେବେ କଟୁ କଥା କେହି କେବେ କହିବନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କହିବନି। ନା ମୋ ପୁଅ ଖରା ବି ଚାଲିଗଲେ ତାର ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ, ତାକୁ କେବେ ଖରାରେ ଏତେ ବୁଲିବାକୁ ଦବ। ମୋ ପୁଅ ବି ଏତେ ଶୀତ ସହିପାରେନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଦିନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି, ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ଡକା ହେଇଛି। ମୋ ବାବା କିନ୍ତୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୋ ବାବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ବେପାରୀ ଥିଲେ। ମୋ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କର ସବୁ ବାପା ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଚଇଁଚିଣ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାବା ସେଠି ତାଙ୍କ କାଠ ପାଖରେ ସାର୍ଟ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋ ବାବା ସେଠି ହସି ହସିକି ବସିଥାନ୍ତି, ମତେ କୋଳରେ ଧରିକି ବସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠି ମୋ ଜେଜେମା କଥା ଭାବିଲି। ମୋ ଜେଜେମା ତ କହିଥିଲା ମୋ ବାପା କେବେ ଚିରାଫଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଚିରାଫଟା ପିନ୍ଧିକି ଆଜି ମୋ ବାପା ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି, ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି, ଖରାରେ ଛିଡା ହେଇଛି, ଖରା ଦିନ କଥା। ବାପା ଆସିଥିଲେ, ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଓଦା କପଡାରେ ପକେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମତେ କହିଲେ ବାପା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ନା ବସ ଯିବା। ମୁଁ ଆସିଲି, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଆସିଲି। ସେତେବେଳେ ଜେଜେମା କଥା ଭାବିଲି। ଜେଜେମା କହୁଥିଲା ମୋ ବାପା କୁଆଡେ ଖରା ସହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଥିବା ଓଦା କପଡାକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦେଇକି କହିଲେ ବାପାରେ ଖରା କାଟୁନି ତ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାପା କାଟୁନି। ନା ହଉ ତାହେଲେ ଯିବା ଚାଲ। ସେଟା ଆମ ବାପା ପୁଅ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଲେ। ମୁଁ ନବମରେ ପଢୁଥିଲି। ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ପଳେଇଥିଲେ, ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଘରେ ସବୁ ଟେନସନରେ ଥାଉ, ଭାଇ କେମିତି ଆସିବେ। ବାବା କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଖାଲି ଦେହ ଉପରେ ସିଉଟରଟା ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଅମିର ମୋड़ ଛିଡା ହେଇଛୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାବା ପିନ୍ଧିଥିବା ସିଉଟରକୁ ଭାଇ ପିନ୍ଧିଛି, ବାବା ଖାଲି ଦେହ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଭାବିଲି ଆରେ ଜେଜେମା ତ କହିଥିଲା ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀତ କାଟେ, ତାଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଶୀତ ଦିନରେ ଦିଦିରା କମଳ ଦରକାର ହୁଏ, ସେ କେମିତି ଖାଲି ଦେହରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଭାବିଲି ମୋ ଜେଜେମାଟା ଭାରି ମିଛେ। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋ ମା ବି ସେତେବେଳକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ବାବା ଦିନେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ ଭାତ ତରକାରୀ ଏମିତି ଦେଇଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ମା ଲୋ, ତୋ ମମି ମାନେ ତୋ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମତେ ସବୁବେଳେ ରୁଟି ତରକାରୀ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ତ, ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛି ଭାତ ଖାଇବାକୁ। ମୋ ଭାଉଜ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଶୁଣେଇଦେଲେ ଯେ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ଏ ଘରେ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ରୋଜଗାରୀ, ଆଉ କେହି ରୋଜଗାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମନ ମୁତାବକ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାହା ଆମେ ଦଉଛୁ ସେଇଆ ଖାଆନ୍ତୁ, ନ ନେଇ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋ ବାପା କିଛି ବି କହିଲେନି, ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ସେଠି ପୁଣି ଭାବିଲି ଯେ ମୋ ଜେଜେମା କହିଥିଲା ତୋ ବାପା କୁଆଡେ କାହା କଟୁ କଥା ସହିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଉଜ ଏଠି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଏତେ କଥା କହିଦେଇ ଗଲେ, ସେ ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ସବୁ ଶୁଣିକି ଯାଇକି ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେଠି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋ ଜେଜେମାଟା ଭାରି ମିଛି। ତାପରେ ଶେଷ କଥା, ମୋ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଜୋରେ କାଶ ହଉଥିଲା, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଶୋଇବାରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା, ଆସିକି ବହୁତ କଥା ଶୁଣିକି ଦେଇଗଲେ ମୋ ବାପା। ମୁଁ ବି ଆଉ ସହିପାରିଲିନି, ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କଲି। ମୋ ଭାଉଜ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହିଦେଇ ଗଲେ, ସେଇଟା ମୋ ଭାଇକି ବାଧିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବିପଦ କହିଦେଲି, ସେଇଟା ମୋ ଭାଇକି ଜୋରରେ ବାଧିଗଲା। ମୋ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଗାଲକୁ ଜାପଟାଟେ ମାରିଦେଲା। ତ ମୋ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗାଲକୁ ଜାପଟାଟେ ମାରିଲା, ମୋ ଭାଇ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲି। ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ପଟ ଗାଲରେ ଜାପଟା ମାରିବା ଦେଖିଦେଇକି ଭାଉଜ ବି ମୁହଁ ପାଇଗଲେ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଗାଲକୁ ଜାପଟାଟେ ମାରିଦେଲେ। ମୋ ବାପା ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ବାପା ଯଦି ବୋଉର ତମର ଯଦି ମତେ ମାରିଥାନ୍ତ ମୁଁ କଣ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି? ତ ବଡ ଭାଇ ଭାଉଜ ମାରିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାରିଦେଲେ ଆଉ। ମୋ ବାପା କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହଉନଥାଏ, ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସବୁ ମିଛ କଥା ଭିତରୁ ମୋ ଜେଜେମା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିଥିଲା ଯେ ବାପାରେ ମୋ ପୁଅର ତମମାନେ ହଉଛ ଜୀବନ, ତମ ଦେହରେ ଯଦି ଟିକେ ଆଞ୍ଚ ବି ଆସିବ ନା ସିଏ ସହିପାରିବନି। ଆଉ ସତକୁ ସତ ମୋ ଗାଲରେ ଯୋଉଦିନ ଝାପଟା ବସିଥିଲା ସେଇ ରାତିରେ ମୋ ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବାପା, ଯୋଉମାନେ କି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଖାଲି ମୋ ବାପା ନୁହଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟ ଯାଏ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନୁ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମାନଙ୍କ ଋଣ ଆମେ କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରିବାନି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା। କେମିତି ନା ଆମେ ଜନ୍ମ ହବାଠୁ ନେଇକି 30 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନିଜର ସଂସାର ଗଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମା ଆମର ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି ଛୋଟ ବେଳୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନା। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଛିଟା କରିବାର ସମୟ ଆସେ, ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ 4 କି 5 ବର୍ଷ ଯାଇ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ରଖନ୍ତିନି, ନେଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କେହି ବି ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକସେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ତ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି।